माँ को पाद पद्म आमर अधिवेशन को समर्पण करी आमे अधिवेशन को अग्रसर कराइबा। माँ 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 ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे हे आनंदमयी हे चैतन्यमयी हे सत्यमयी परम माँ सुंदर अधिवेशन उपस्थित थिबा समस्त अपा भाई को हार्दिक शुभेच्छा आंतरिक भरा प्रणाम। महासरस्वती पूजा आज महादिवस टीए सबुटी पुरपल्ली ठू आरंभ करी सारा भारत वर्ष रे समस्ते निज निज हिसाब रे उपभोग करुचंती बा माँ को प्रणाम जणाई सुस्वागत करुचंती माँ कर आमर अधिवेशन रे समस्त अपा भाई सुस्वागत। आमर प्रथमे महासावित्री दिव्य पंक्ति आमर अधिवेशन को आरंभ करिबा। मामा बुक टू द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड कैंटो 1 द वर्ल्ड स्टेयर पेज 95 is self creation without end or pause revealed the grandeurs of the infinite in flow into the hazard of its play a million moods a myriad in energies the world says that are fancies of its truth and the formulas of the freedom of its force and the formulas of the freedom of its force। मामा आमर सावित्री दिव्य पंक्ति पाठ कर सारी निवेदन पाई एबे आज दिवस माँ गोटे स्वतंत्र वार्ता A new light is dawning on the world. Wake up and you need to receive and welcome it, the mother. पृथ्वी उपरे एक नूतन आलोकर उदय होई आसुछि ताहाकु ग्रहण करिबाकू एवं ताहार स्वागत ज्ञापन करिबा लागि जागृत होई उठ एकताबद्ध हुआ। माँ माँ एबे हमर तृतीय पर्याय रे आलोचनार पर्याय स्वतंत्र दिवस रे महादिवस टीर महामयी महासरस्वती स्वतंत्र वर्णना करिवे हमर अति प्रिय भाभी प्रिय अपा जहाँकर आलोचना आम मंत्रमुग्ध हवा आहुरी महासरस्वती विषय रे निजे आहुरी बहुत किछि जानिया को पाइबा जेतिके आम हृदयंगम करिबा अपा को द्वारा। आलोचनार पर्याय भाभी प्रिय अपा आपन को स्वागत आपण आलोचना करंतु। प्रणाम समस्त जी प्रस्तुत होइछि समय लिमिट खोजा को समय नथिला तथापि आरंभ करुछि गोटे बाणी रू महासरस्वती इज द mother's power of work and her spirit of perfection and order। श्री अरविंद महासरस्वती हेले मांकर श्री मांकर कर्म शक्ति और तांकरी पूर्णता और श्रृंखलार मूर्ति। श्री अरविंद बाणी से माँ प्रभु चरण रे एही मातृकृपा परिवार रे समस्तंकर आस्था श्रद्धा आउ एही आलोचनाटी को अर्पण करुछि प्रार्थना रखुछि कंठरे बसी अपा भाई मानक अंतर्चेतना को खोलिबारे सहायता करिवे। माँ आज माँ सरस्वती दिवस सरस्वती पूजा 2-3टा जगार पूजा थिला कवि सम्मेलनी संगीत क्लास विद्यालय सारी सारी आसिलु बहुत भल लगिला भोजी भात भी खाई के आसिलु। वर्तमान ताहा अंतरात्मा को किपरि प्रस्तुत करिछि आलोचना। आमे जानि छे ब्रह्मा जेतेबेले सृष्टि रचना कले जीव जंतु उद्भिद कीट पतंग सबु किछि से सृष्टि रचना कले
ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ଅତି ଚମତ୍କାର ରଚନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ରହିଗଲା, ଯୋଉଟା କି ସେ ସୁନ୍ଦରତା ଅଧିକ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଅତ୍ୟଧିକ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ କହିଲେ ଟିକେ ତର୍ଜମା କର, ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ବାକି ରହିଯାଇଛି। ସେ ଯାହା ହଉ, ତାକୁ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଅନେକ ହବ, ସର୍ଟକଟରେ ନବା। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହାୟତା ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଲେ ଯେ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱର ନଥିବାର, ସ୍ୱର ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ, ଝରଣା ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ନାହିଁ। ପବନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛଟି ଝଣଝଣ ହଉନି କି ସୁ ସୁ ହଉନି। ପକ୍ଷୀ ଉଡୁଛି, କୋଇଲିର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱର ନଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦରତାରେ କମି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଫଳ ତ ଅଛି, ଫଳର ରସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ, ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁ, ଜଳ, ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ ଯାଇକି ସେ ମହାଡୁମ୍ର ବା ବୃକ୍ଷ ହେଇକି ବିସ୍ତାରିତ ହବ। ସେହିଭଳି ପ୍ରକୃତି ମାତା ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ନ ମିଶିଲେ ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା କଠିନ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତି ବିନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାରା ଜଗତ ଆଦିଶକ୍ତି ନାମରେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଆଦିଶକ୍ତି ବିନା ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାରା ଜଗତକୁ ଆଦିଶକ୍ତି ହିଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଦିଶକ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ କମଣ୍ଡଳ ପାଣି ଛିଟକିଲେ, ଯାହା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟିଏ ହୋଇ, ଚାରି ହାତ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବୀଣା, ଦୁଇ ହାତରେ ପୁସ୍ତକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହାତରେ ପୁସ୍ତକ, ଆଉ ତୃତୀୟ ହାତରେ ମାଳା, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହାତରେ ବରମୁଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଆବିର୍ଭୂତ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଦିନ ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ସେହି ଦିନଟି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ହୋଇଥିଲା। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଲା ହଂସ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆରାଧନା ହେବ, ପୂଜା ପାଇବ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶାରଦା, ଶତରୂପା, ବୀଣା, ବୀଣାବାଦିନୀ, ବାଗ୍ଦେବୀ, ବାଗେଶ୍ୱରୀ, ଭାରତୀ ଆଦି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାମ ଅଛି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆମର ବାକ୍ ଶକ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ଜୀବଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସେ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି, କାହାକୁ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଶବ୍ଦ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ଆମ ଶବ୍ଦ ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା କହୁଛି, ସେ ଯଦି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ବୁଝି ବିଚାରି କଥା କହ। ତେଣୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ବିବେକର ଦେବୀ। ସେ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଜଳ, ସ୍ଥଳ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ କତରୁ ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ବିକଶିତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ବୀଣାରୁ
ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ସାରେଗାମା ପାଦାନିଶା। ଆଉ ଏ ସ୍ୱର ତାଙ୍କ ବୀଣାରୁ ଆସିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବହୁ ପର୍ବ ପାଳିତ ହଉଛି, ତା ଭିତରୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କ ପୂଜା ମାଘ ମାସ ଆମର ଯୋଉ ମାଘ ମାସ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ କିଣା ପାଳନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦେବୀଙ୍କୁ ସେହି ଦିନ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେ ଯାହାକୁ ବାଛି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେମିତି କହନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେହି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆଜି ହିଁ ସେହି ଦିନଟି, ଯାହାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହିଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦିନଟି କାଟି ଦେଇ ଆସିଲେ। ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ଏତିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ସମୟ ଲିମିଟ। ଆମେ ମା ପୁସ୍ତକରେ ପଢିଛେ ଯେ ମାଙ୍କର 4ଟି ରୂପରୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ରୂପଟି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦେବୀ, ଅତି ମାନସ ଭୂମିରେ ନବସୃଷ୍ଟି ନବଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର କର୍ମଶକ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମୂର୍ତ୍ତି। ଅନେକ ରହସ୍ୟ ତ ଅଳ୍ପରେ ହବନି, ତଥାପି ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଦିନଟି ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନୀରେ ଏଇ ପର୍ବ ଯୋଉ ପାଳନ ହେଲା, ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତର ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଏହି ଋତୁରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଣିଲେ ଯେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଟିକେ ଅଲଗା। କଣ ନା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ଭୂମିରେ ନବସୃଷ୍ଟି ନବଚେତନା ଗଢିବେ। ଆଉ ମହାସରସ୍ୱତୀ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଶକ୍ତି, ସରଳ ଏକନିଷ୍ଠ। ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନବସୃଷ୍ଟିକୁ ବହନ କରୁଛି। ଜଡ଼ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାଧନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେ ଶେଷରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କନିଷ୍ଠା କୁହାଯାଏ, ସର୍ବକନିଷ୍ଠା। କନିଷ୍ଠ ମାନେ ଶେଷକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାହେଶ୍ୱରୀ ପରି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି ମହାସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାଶୀଳା ଆଦିଶକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଇ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ତାକୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀମା ଜନ୍ମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନବସୃଷ୍ଟି ଅଭିପ୍ରାୟ ବହନ କରୁଛି। କେମିତି ନା, ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟ ହେଲା ଶ୍ରୀମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜନ୍ମ 6 ବର୍ଷ 6 ମାସ 6 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟାର ଫରକ ଅଛି। 1872 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ମାଙ୍କର ହେଲା 1878। ଏଠି 6 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ମାସ ବେଳେ ମାଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ, ଇଏ ହଉଛି 6 ମାସର ଏଠି ବ୍ୟବଧାନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 15, ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 21। ଏଠି ବି 6 ଦିନର ଫରକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ବେଳେ, ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ 11 ଘଟିକାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ବି 6 ଘଣ୍ଟାର ଫରକ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି, ମାଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏଠି 6ଟି ରାଶିର ବ୍ୟବଧାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ୟେସ୍ ନାମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ୟେସ୍ ଆସୁଛି
ମାଙ୍କର ହେଲା ଏମ୍ ର ଆରମ୍ଭ। ମାଙ୍କର ହଉଛି 6ଟି ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ। ତେଣୁ ଶ୍ରାବଣରୁ ମାଘ 6 ମାସର। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୀରୁ ଏକାଦଶୀ ହେଲା 6 ବ୍ୟବଧାନ। ଏ ହଉଛି 6 ବ୍ୟବଧାନ। କଣ ଏଠି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଂଶ ଉପାଧି ହେଲା ଘୋଷ, ମାଙ୍କର ବଂଶ ଉପାଧି ହେଲା ଆଲଫାସା। ହେଲେ ମାଙ୍କର ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଲା ଜି, ଆଲଫାସା ଏ, ଘୋଷ ଜି। 6ଟି ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ। ଏହା ଆକସ୍ମିକ ଘଟି ନାହିଁ, ନିଗୁଢ ଅର୍ଥ ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ଅର୍ଥଟି କଣ? ତା ଭିତର ଅର୍ଥଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ 6। ଆଉ 6 ହେଲା ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ, ନବସୃଷ୍ଟି। ମାତୃବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ 6ର ଅର୍ଥ ଲେଖାଯାଇଛି ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ବା ନବସୃଷ୍ଟି, ଯାହାକି ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସୃଷ୍ଟିରୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦର ଦେବୀ, ମାନୁଷୀ ପ୍ରେମରେ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଶାଶ୍ୱତ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଟି କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି କେବଳ ସତ୍ୟ ଟ୍ରୁଥ। ତେଣୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଜଡ଼ ଜଗତରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଆମେ କହୁଛେ ନିଶ୍ଚେତନାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଚେତନାଦୀପ୍ତ ଦିନ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ମୁଁ ମା ବହିଟାକୁ ପଢିବାକୁ ଯାଉନି, କାରଣ ମା ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଇ ସଙ୍ଗୀତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ଲେଖାଟିକୁ ପଢି ଦଉଛି, ହয়তো ସମୟ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ମା ବହିଟାକୁ ପଢିଲେ। ମହାସରସ୍ୱତୀ ସିଏ କର୍ମାଧିପତି, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଶୃଙ୍ଖଳତାର ସେ ମହାମୂରତି। ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମହାକନିଷ୍ଠ, ମହାଦକ୍ଷତା ଦେଖନ୍ତି କରମରେ ନିଷ୍ଠା। ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଟି କରିଣ ସେ ଦିଅନ୍ତି ଦକ୍ଷତା, ଆମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଭରନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗତି, ମହାସରସ୍ୱତୀ ସିଏ କର୍ମାଧିପତି। ଜଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ତର, ତ୍ରୁଟି ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି ମାତର। ବସ୍ତୁର ଚେତନା ଠାରୁ ମଣିଷର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ମହାସରସ୍ୱତୀ କରିଥାନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ। ସିଦ୍ଧ କର୍ମୀକୁ ମା ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ, ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ ଲାଭ କରେ ହେ ମାନବ ଜନ। ସଂଗତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେବୀ ଆଲୋକର ଜ୍ୟୋତି, ମହାସରସ୍ୱତୀ ସିଏ କର୍ମାଧିପତି। ମହାସରସ୍ୱତୀ ସିଏ କର୍ମାଧିପତି। ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ରଚନା କରନ୍ତି, ବସ୍ତୁରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ଭରନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ କଳ୍ପନା ତାଙ୍କର ଛବି ଯେ ସୁନ୍ଦର, ଦୃଷ୍ଟି ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଙ୍ଗୁଳି ଯାଦୁକର। ଜଡ଼ତା କୋଠରତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଚେତନା, ମଣିଷ ବାସନାକୁ ସେ କରନ୍ତି ଚୁନା ଚୁନା। ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କରନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମହାସରସ୍ୱତୀ ସିଏ କର୍ମ
कर्माधिपति मोहा सरस्वती सिए कर्माधिपति सौंदर्य सुषमा ज्योति शक्ति ज्ञान दात्री पुनः पुनः सजाड़ती से तो सृष्टि कर्त्री निखुण भावे अंतरे दृष्टि जिए रखे भ्रांत भाव अबोध मन को निरेखे तमिश्रा मृत्यु मिथ्या वेदनार छिन्न देई पारे सत्य ज्योति दिव्य जीवन अति मानस भूमि रे मांकर कार्य एकनिष्ठ नव सृष्टि रोपिबे जे बीज एकनिष्ठ नव सृष्टि रोपिबे जे बीज कृतज्ञता भाव नहीं करुछि प्रणति मोहा सरस्वती सिए कर्माधिपति कर्माधिपति पूर्णता शृंखलतार से महामूर्ति मोहा सरस्वती सिए कर्माधिपति ए होछि आम माँ बही लेखा ही विषय को लेकिन लेखाटी तेणु आम जानिले दिव्य कर्मर देवी महासरस्वती ज्ञान करुणार देवी से सर्वकनिष्ठा सत किंतु तांको पाखरे असीम शक्ति अच्छी से ट्रुथ को बाछंती अंग प्रत्यंगर समावेश सबुगुड़ी को परिचालना करती आज विज्ञान क्षेत्र में अग्रगति करिछि मांकर सरस्वती परिणाम कारण मां को विभाग धारा रे अछि सूक्ष्म बोध धैर्य अंतर्ज्ञान बोध ये सब देउछि बोध आमे जानिछे बोध होछि बुधदेव हासिल करिथिले तेणु ये मध्य महासरस्वतींकर कृपा कारण बोध होछि जिमिति बुधदेव हासिल करिथिले से बोध शक्ति मां कठारे मध्य अछि तुमे जेउ काम करूछ तुम हाथ देकी चेतना देकी से कार्यटी समापन होई थाए सेथि पई आमे कहि थाउ सुविचार दियाण कार्य लगाओ कर्म प्रेरणा हुओ कर्म रे ताकू धारण कर कराग्र बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती तेणु सेही हाथर मध्य सरस्वती माँ अछंती लक्ष्मी माता अछंती हाथर कर्म खाद्य जेतेबेले प्रस्तुत करे सेतेबेले स्वयं तांकरी चेतना दे प्रवेश करे आ सेही खाद्य को आमे जदि समर्पित मनर करिथाए से प्रसाद हो जाइथाए तेणु महासरस्वती प्रकृति मध्य धारण करिछंती से जहा को बाछि नियति ताहा पर ज्ञान वर्षा हो जाइथाए ये होछंती महासरस्वती तेणु आमे जानिछे मनीष कोणार्क मंदिर करिछि एते सुंदर कारुकार्य महासरस्वती क्रिएटिविटी शक्ति थिबारु तेणु से श्रृंखलार देवी सर्व कार्य सर्वशेष आसी मध्य से सुंदर भाव परिचालना करुछंती तेणु माँ आमे यही होछि वर्णना है माँ सरस्वती विषय किना